बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ख़ास तौर पर मिहदे के अमराज, शुगर, जोड़ों का दर्द और उस तरह दमा, बलगमी अमराज और गर्मी के अमराज सभी वास्ते बहुत ही बाकमाल चीज़ है। यदा एक छोटा जिहा तारफ है कि ये कहा जाता है कि दही नालों ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इस तरह ही केले नालों ज़्यादा ये विटामिन होंदे ने और विटामिन ने और इस तरह ही ये कैल्शियम दुध नालों ज़्यादा है। इस तरह विटामिन सी यानी कि माल्टे नालों भी ज़्यादा है और गाजर नालों ज़्यादा ये विटामिन ने और ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन टॉनिक है। और जोड़े लोग इनू इस्तेमाल करते हैं वो उन्होंने चेहरे पर झुर्रियाँ, ज़ैबीदस्त दे मर्ज़ और इस तरह ही बेशुमार अमराज तो महफूज रहते हैं। ख़ास तौर पर जिन्हों का कद छोटा या जिन्होंने मिहदे दे बहुत सारे ऐसे अमराज ने कि जिन्हों के मुबतला ने और उन्होंने फ़ायदा नहीं हो रहा और मिहदे का अल्सर वो वास्ते बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है। अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बाकमाल तोहफा पैदा किया इंसानों वास्ते और यूरोप दे विच भी इनू मुरंगा के नाम तो जानिया जाता है और यदी हर दुनिया के कोने दे विच अफादियत नू मन्निया जा रहा और ये मज़ीद रिसर्च हो रही और इत्थों तक कि जोड़े दरख्त ने उन्हां दे हवाले नाल अगर देखा जाए तो ये भरपूर कैल्शियम पाया जाता है और इस तरह ही ये बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां मौजूद ने कि जिहड़ियां साडे वास्ते रोज़मर्रा फ़ायदेमंद ने और बेशुमार माहिरीन जिहड़े तिब दे माहिर ने या जिहड़े कोई साइंसी लिहाज नाल काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी चीज़ हो कि जिहड़ी इंसान दे विच जिहड़ियां कमज़ोरियां होंदियां ने या जिहड़ी उन्हें गज़ाइयत चाहिदी वो सारियां इको ही चीज़ तो हासिल होण ते जनाब वो साडे कोल सुहांजना है। सुहांजने तो असी बहुत सारा फ़ायदा चुक सकते हैं और बहुत सारी ऐसिया चीज़ां ने कि जिन्हां दा असी फ़ायदा लैके और जनाब असी अपनी ज़िंदगी नूं बेहतर तो बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह कि अजकल आम जोड़ा मसला है जोड़ों के दर्दां दा और तकरीबन जोड़े बजुर्ग ने उन्होंने घुटनियां का मसला बन जाता है और उन्होंने वास्ते भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। करना कुछ इस तरह कि जनाब तुसी ये पत्ते लै लो और पत्ते जिहड़े ने उन्होंने खुश्क कर लो, खुश्क करके जनाब ये 2 ग्राम की खुराक हर रोज़ खाना खाने तो बाद नीम गर्म दूध के नाल भी इस्तेमाल कर सकते असी और पानी के नाल भी इस्तेमाल कर सकते और ये नाल सुबह शाम 2 टाइम यानी असी इहदा इस्तेमाल करांगे। अगर जे शुरू चों जिसम दे नाल ना ये मिल सके तो इहदी खुराक कम रखनी चाहिए और घुटनियां दा दर्द जिहड़ा दूसरे तो तीसरे दिन कम होना शुरू हो जाता है और इहदे विच हुंदा है कि जितना भी गंदे फासद मादे जिसम के अंदर या मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं उन्होंने जिसम के अंदरों इखराज कर दिंदा है और उस हवाले नाल बहुत सारे माहिरीन ने भी ये तजर्बा किया और ये मज़ीद इनू अच्छा किया जा सकता। अगर 2 ग्राम की खुराक ना लै सकन तो ये 1000 mg के कैप्सूल भर लो और सुबह शाम एक कैप्सूल फिर 2-4 दिन ठहर के फिर असी 2-2 कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जनाब जोड़ा जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद जमा हो चुका होंदा उन्होंने पखाने के रस्ते, पेशाब के रस्ते, पसीने के रस्ते इखराज कर देगा और इस तरह जिसम नूं साफ़ कर देगा और जोड़ा मरीज़ घुटनियां की दर्द की वजह तो बहुत ज़्यादा परेशान होंदा वो ठीक हो जाता और इस तरह ही इनू इस्तेमाल कराना ही बेहतरीन है। क्योंकि पहली गल तो कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि पुराने दौर के विच जिहड़े लोग सन वो चटनियां का इस्तेमाल करते सन, सुहांजने की चटनी इस्तेमाल करके ते अपने मिहदे नूं दुरुस्त कर लैंदे सन। चटनियां कुछ इस तरह बनानी कि हरे पत्ते लै लेने ने उन्होंने तुसी दौरे के अंदर पा के खूब रगड़ना, रगड़न तो बाद ये पुदीना, हरी मिर्च और इस तरह ही प्याज पा के
ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਰਿਆ, ਗੈਸ, ਕਬਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 1-1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਕੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਖੁਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਵਾਨਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਪੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਯਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਿਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਫੂਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਾਹ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪਾਓ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੇਲ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਖਾਮ ਚਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਫਾਸਦ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ।
ਤੇਲ ਯਾਨੀ 1 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये पत्ते फुल और ये जड़ का लोग ये चार बना के इस्तेमाल करते हैं और ये पत्ते जड़े ने लकड़ी ये हर तरह की ये जी गूंद है मशहूर है ये बारे कि अगर 1 पाओ यानी गूंद जी है जिन्हों के कद छोटे होण उन्होंने लोगों को ये गूंद जी है अगर तुसी आधा ग्राम की खुराक देनी शुरू करो तो 3 माह के अंदर या 4 माह के अंदर उन्हों का कद जोड़ा बिल्कुल निकल आता और जोड़े लेकिन 22 साल 20 साल की उम्र तो थले थले और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उम्मीद है कि तुहानू अज की काविश जरूर पसंद आई होएगी और ये ऊपर बहुत सारा काम करने वाला है। हुक्मा हजरात और डॉक्टर हजरात सभी लोग ये ऊपर काम कर रहे हैं और मैं समझना कि आम जोड़ा एक पाकिस्तानी उन्होंने भी ये आगाही होनी चाहिए और यदा बहुत अच्छा रिजल्ट है और गजाइत इस कदर है कि लोग अपने जानवरों भी इस्तेमाल करवा रहे हैं और फसलों के उपर भी हुण ते इहदा स्प्रे जोड़ा शुरू हो गया और इहदा रिजल्ट इस कदर कमाल दा कि सोने जैसे इहदे विच जितने भी गुण सोने के अंदर पाए जाते हैं उन्ने ही इहदे अंदर पाए जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दिंदा। और पिछले कई दिनों तो बल्कि काफ़ी अरसे तो कोशिश मैं कर रहा सी जिस तरह की मुर्गियां ने और उन्होंने अंदर यानी कुव्वत मुदाफ़ियत वधे और जनाब उन्होंने ये मैं पत्ते कुछ खिलाए और बहुत सारिया बीमारियों तो महफूज रहे और इसी तरह ही खुद भी ये इस्तेमाल लिया बहुत अच्छा रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट है। गुजारिश है मेरी कि अगर जिथे भी तुहानू ये दरख्त मिले ये तो फ़ायदा चुको और जनाब ये अंदर तमाम वो गजाइत मौजूद है जी इंसान की बॉडी में फिट रखती चुरियां तो बचाती जिसम के अंदर एक तवानाई बहाल कर दी एक ताकत बहाल कर दी और जिसम नू रवां दवां रख दी और गुजारिश है कि जे अगर मिले बल्कि तमाम हुक्म अगे कि जनाब इनू तुसी इस्तेमाल करो बहुत अच्छा रिजल्ट है। उम्मीद है कि तुहानू इंशाअल्लाह ताला नैक्सट टाइम भी इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो पेश करते रहांगे और जनाब पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल नू सबसक्राइब जरूर करा करो जी। अस्सलाम वालेकुम।